اب جا رہے ہیں شام میں تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ایک دم طوفان آ گیا، بادو بانا کا اندیشہ ہے، اپنے ساتھیوں کو بولیں کہ چرچ کو آواز دے کے بولو صدیق آیا دروازہ کھولو، کیا ہے؟ ابو بکر ہے، ابو بکر نام تھا، یہاں کہہ دیا جا رہا ہے پہلے خلیفہ آپ ہوں گے، ابھی اپنا کاروبار تجارت کر کے چلے گئے وہاں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی میٹنگ کر چکے ہیں وہاں پہ اپنے خاندان والوں کے پاس، گونڈا ہو گیا جی، ارے دعویٰ کر دیے نائنو، نبی کا دعویٰ کر دیے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، صدیق آ گئے، کسی نے کہا کہ تمہارا دوست جو ہے نا دعویٰ کر رہا ہے، سرکار آپ بجا نہیں گئے، آپ کو تو معلوم تھا کہ اس سے بڑھ کے وجود دنیا میں ہے، اور اس کا ثبوت آپ وہاں دیکھ رہے ہیں، جس نے دیکھا نہیں وہ خود بول رہا ہے، صدیق اکبر تجارت کے لیے گئے ہیں وہاں پر، جس نے دیکھا نہیں، جس کی اپنی کتابوں کے اپنے بزرگوں سے سنے ہوئے اقوال کے ذریعے سے وہ یقین کر لیا ہے، ان کو خواب میں جا کے بول رہے ہیں ارے تو سو رہا، بہت سے پاس جا کے بہت سے مختلف کے چاہنے والے تھے، جا کے وہاں تو سو رہا، ارے میں وہاں پہ بیٹھا ہوں نا، جا کے دیکھ دشمن ہندو مار رہے ہیں میرے کو تلوار لے، بانے مارنے کے لیے تو کہا حفاظت کر رہے، اب بہت سے پاک کے چاہنے والا انہوں نے بہت سے پاک ہی چاہ گئے نا، اب چوتھا عبد القادر بولے سرکار اور دوڑتے ہوئے ہم خواب دے کے بتائے، جگہ بتا دی ہے، یہ مندر کے پاس، میں اس مندر کے پاس ہوں، میرے کو مارنے کے لیے ہندو آ رہے ہیں، تو میرے کو بچاتا نہیں ہے، خواب دیکھ لے کے آئے سرکار کا کچھ ہے نا، اجی میں آپ کو بہت سے پاس دیکھا ہوں خواب میں آپ کے لیے آیا ہوں، اور بات صحیح ہے، کرتا ہے میرے ساتھ تب بھی کرتا، اور کیوں نہیں کرتا، اب وہ ہندوؤں میں بیٹھتے ہوں، کرنی کے علاوہ اردو نہیں آتی تھی، قرآن تھوڑا بہت ایک دو سنتے آتے تھے، نماز پڑھتے ہیں مولوی کے پیچھے، نماز پڑھے وہ مسلمان وہ نماز پڑھے دو، مسلمان وہ نماز پڑھے دو، کون سی؟ یا تو رمضان کی یا بقرعید کی، کپڑے اچھے پہننا نہ بھائی، ارے کتنے میں خریدا نماز پڑھے، مولوی نماز پڑھ رہا، ایک دوسرے کو پوچھ لیتے تھے کتنے کے کپڑے تھے، کہاں سے خرید کے لے کے آئے، نماز ہونے کے نا آتا کچھ نہیں، یہ ارتداد کیوں آیا پھر؟ مسلمان بادشاہ عیاشی کرتے رہے، مولوی حلوے کھاتے رہے، مرغے کھاتے رہے شہروں کے اندر، دیہاتوں میں جا کے کوئی کسی کا خیال نہیں کیا، دیہاتوں کے لوگ جہاں پر قرآن رکھا ہوا ہے بچیوں کو جہیز میں قرآن دیتے تھے، خوبصورت دہلی کا پرنٹ شدہ، اس کے اوپر بہترین مخمل کے جو ہے یہ بناتے تھے، اور سونے کے تار لگا کر کے اس کو سجا کے رکھتے تھے، چھت کے اوپر رکھتے تھے، آسمان سے آئے اوپر ہلنا ہی نہیں بول کے، باپ مر گیا تو بلا کر کے پڑھاتے تھے، بس یہ حال تھا، پوزا ہے وضو کا طریقہ نہیں معلوم، مصلی ہے نماز کا طریقہ نہیں معلوم، قرآن رکھیں قرآن کریم میں پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، نماز پڑھے وہ مسلمان وہ نماز پڑھے تو وہ آتا، ایسے زمانے میں ان کو خواب میں یا تو 11ویں کرتے تھے، ضرور کرتے تھے 11ویں، اور محرم آ گیا تو 10 دن مزے کرتے تھے، ہر جگہ عاشور خانے ہیں، اس میں ہندو بھی شریک ہیں، مسلمان بھی شریک ہیں، ایسے مرتد ہو گئے، اب بچانے کے لیے سرکار کھڑے ہو گئے، خواب میں جا کے پولیس پٹیل ہیں، پولیس پٹیل بلا رہے سید راج محمد نابن کا، ابھی سید نہیں ہوں، اور جناب باہر دوڑتے ہوئے تلوار لے کے خواب میں دیکھیں میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، آپ واپس آ رہا ہوں، آواز صحیح۔ اب یہ واقعہ کالیگنان میں لکھا ہوا ہے، کالیگنان میں لکھا ہوا ہے کہ جب چند دوسرے آئیں گے اس کو ہندو مارنے کے لیے آئیں گے، اللہ ایک پولیس پٹیل کو بھیجے گا وہاں پر اس کی حفاظت کے لیے، وہ دونوں مل کے پھر شہر میں آئیں گے، ابھی شہر میں نہیں گئے، شہر میں 6 مہینے پہلے سے ایک بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، کتنے سال کا؟ 7 سال کا بچہ ہے، مجذوب ہے، وہ مجذوب ایسا ہے کہ جس کے گھر میں گھس گیا وہ جو بلا پوری ہوا تو خوش رہتا، ہندو کے گھر میں گھس گیا ان کو دعائیں دے دیا، ہندو کے بھی کام پورے ہو جاتے، ان کے بڑے بڑے مٹ پتی وہ بچوں کو دیکھ کے گود میں اٹھا بیٹھائے تھے، یہ اللہ کی طرف کا نمائندہ ہے، یہ دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، مجذوب ہے بیچارہ۔ اب وہ بچہ 6 مہینے پہلے جا کر کے مٹوں میں جا کے بول رہا ہے تم کو معلوم ہے کون سا یوگ ہے، یہ کون سا زمانہ ہے، تم کو معلوم ہے کہ چند بس فچر کہاں ہے،
झंडे तो लगा लिए, तुम चंद्र आने वाले कहाँ है मालूम है? अरे अब आने वाला है, ये गदग में आएगा, चंद्रशेखर इस गदग शहर में आएगा। क्यों? तुम्हारे वो मूर्ति में से रोने की आवाज नहीं है त्रिपुरेश्वर मंदिर में? अब वो इसी शहर में आने वाला है। गदग गदगी आगे तू, यही उसका पाया तख्त है। यहाँ से उसका आगाज होगा, काम का आगाज होगा। अब जनाब बोलता रहा, जब सरकार असम्बली पटेल के साथ शहर में आ गए, एक एक पंडित मुसलमान हो रहा है, ऐलान हो गया कि चंद्रशेखर आ गए। वो बच्चा ढूंढ आया, आके सलाम किया सरकार की गोद में आके बैठ गया, बोला पंडितों को जो ये चंद्रशेखर बहुत बोला था भाई बच्चे को कि नानिया से था सरकार की, कि दादिया से था, मामू का बेटा था, चिच्चा का बेटा था, अजीज करीब था। ये प्रोग्राम अल्लाह ताला के प्रोग्राम थे, ये प्रोपोगेशन अल्लाह कर रहा था, ये पैगाम वो पहुंचा रहा था पहले से। उनको बताया करके देखो जिसका मैं ऐलान कर रहा हूँ, ये मेरे बाबा हैं चंद्रशेखर, मेरे बाबा हैं। क्यों बाबा नहीं है? वलियों के सरदार बन के आ पाए, तमाम औलिया अल्लाह के सरदार बन के आ गए थे। जिस तमन्ना को लेकर के औलिया अल्लाह हिंदुस्तान को आ गए, उस दीन को मिटाने के लिए आर्य खड़े हो गए, मुसलमानों से सल्तनत छीन गई। अब मुसलमानों को गुलामी से निकाल के आजाद करना है और इस्लाम को हिंदुस्तान पे गालिब करना है, तो वही कर सकता है जो तमाम औलिया अल्लाह के सरदार वही कर सकता है। सरकार तकलीफ करते हुए हिंदुस्तान के अंदर एक एक पंडित आ रहा है, अरे न चंद्रशेखर है तो हजारों साल पुरानी हमारी किताबें रखी हुई हैं। वो कैसा एक दरख्त होता है हिंदुस्तान में, ताड़ का दरख्त होता है, उसमें से शराब भी निकालते हैं, उसके एक गुंजल होता है, मेवा होता है, जैसे नारियल है ना, नारियल की तरह छोटे छोटे उसके अंदर ये होते हैं, बड़े मीठे होते हैं। तो उसके पत्ते जो है ना ऐसे बड़े हाथ मोटा पत्ता होता है, उसको कीड़ने लगता। उस पत्तों पे लिखे हुए हजारों साल पहले किताबें हैं। किताब तो किताब है ना, लेकिन वो पत्तों पे लिखी हुई किताबें हैं और रखी हुई थी। चंद्रशेखर आएगा तो ये पढ़ाओ, तुम नहीं पढ़ सकते, वो पढ़ के उसका ट्रांसलेशन करेगा। क्या लिखा हुआ है? चंद्रशेखर जब आएंगे तो वो तुम नहीं, ये किताबें रखी हुई उनके पास, वो नहीं पढ़ सकते, वो जबान उस जमाने की लिखी हुई है। ये पढ़ेंगे तो चंद्रशेखर पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो तुम्हारे को समझेंगे, उसी जमाने के हालात होंगे उसके अंदर, उस जमाने के जो हालात होंगे वो मौजूद है उसके किताब के अंदर। तो सरकार को किताबें लेके आए, अज़्ज़ाक़ुल आलम जो है मस्जिद में, ये सारे बड़े बड़े पंडित आ गए, कुछ वकील आ गए, मस्जिद में आ गए, आकर के जब सरकार पढ़ के सुनाए, उसका तर्जुमा करे, सबको एक ईमान आ गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और बात बोले कि सर आप मस्जिद में क्यों आए, आप तो हमारे गुरु हैं, आप आ जाइए हमारे पास, सोने का मठ बनाते हैं आप। ये मस्जिद तो पत्थरों की, मिट्टी और ईंट की बनी हुई है, लकड़ी लगी हुई है, हमको पूरे मंदिर बनाएंगे आपका सबसे बड़ा, सोने का बनाएंगे, सोने का तख्त होगा, आप ताज बनाएंगे। सर बोले नहीं बाबा, मैं तो दिल में बैठने के लिए, मैं किसी मठ में या सोने के मठ में बैठने के लिए नहीं आया, दिल में बैठने के लिए आगाज हुआ सरकार का। उस वक्त जो है असम्बली पटेल साथ में थे सरकार के, सरकार उनको बोल रहे थे वो फकीर नहीं बना। साल 2 साल गुजर गए, सरकार फकीर है, देख के बोल रहे हैं सरकार में फकीर बन गया, मैं तो फकीर नहीं बना, फकीर नहीं बना। आओ तो फकीर उस वक्त बनेगा कमाते को कमर उठने की बात नहीं है। कमा जो है 3 दिन अल्लाह के तवक्कल पे यकीन रख, जंगल में चले जा, और वो एक पंडित बैठा हुआ है चंद्रशेखर का दावा करने वाला, मुक्का बैठा हुआ है, बातचीत बनकर एहतिकाफ में, वो समझता है कि चंद्रशेखर की ज़रूर का ज़माना है, मैं ऐलान करूँगा। वो यहाँ मज़ार है, पुराने चंद्रशेखर की जहाँ पर मज़ार है, वो भी देखें आप जाकर के, नीचे मज़ार है, खुखरा बाग कब्रस्तान है सारे मुसलमानों का, अरबी नस्ल पठान, पख्तून और अरब के लोग हैं वहाँ पर आबाद हैं उस इलाके में, और मज़ार है उनकी, ऊपर गुंबद बना दिए और क्या लगे लिंग रख दिए उसके ऊपर, एक खाने में उनकी मज़ार है। अब वो वहाँ बैठा हुआ है उनका गुरु कि चंद्रशेखर जो आने वाले हैं, मैं ऐलान करूँगा, सारे लिंगायत में बोले हुआ मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। वो बैठा हुआ है, जाओ उसको बोलो, उसको बोले कि चंद्रशेखर आज ये पैदल जंगल का सफर करके में जा रहे हैं, रात हो गई तो नीचे नहीं सो सकते, शेर आगे खा जाएगा, भेड़िया खा जाएगी, तो दरख्त के ऊपर जो है चादर, ये चादर लेते टहनियों को बांध के झूले की तरफ, जैसे पंजाब के अंदर जो है वो पलंग को जो है वहाँ
نہ تو پتہ باندھ کے بچے کو لٹایا تھی جھوڑے میں. ایسا جو ہے درخت کو باندھ دیے, شام کو رات میں اوپر سو جانا, صبح پیدل سفر شروع ہوا تھا. 3 دنوں کے تھے, ان کو بھوکے تھے.